رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی کچھ اور کام کیے جن کا ذکر ہم پہلے کر لیتے ہیں اور جنگی حالات کا ذکر پھر بعد میں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد نبوی تعمیر کرا۔ یہ مسجد نبوی جو ہے یہ اسی جگہ پر تعمیر کی گئی جس جگہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی۔ یہ بنو نجار کا علاقہ تھا اور یہ خالی جگہ جو تھی یہ سہل اور سہیل دو بچوں کی ملکیت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور ان سے جو تھی یہ جگہ خریدنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ہم آپ کو تو ختم دیں، ہم اس کا اجر اللہ سے لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ قیمتاً لی۔ اس کی قیمت 10 دینار تھی اور اس کی قیمت جو تھی یہ حضرت ابو بکر نے ادا کی۔ اس جگہ پہ کچھ مشرکین کی قبریں تھیں، کچھ ویرانہ تھا، کچھ کھجوروں کے اور غرقت کے درخت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو کھڑوا دیا، جگہ برابر کر دی۔ جو ویرانہ تھا اس جگہ کو بھی صحیح کروایا، کھجوروں کے اور غرقت کے درخت کاٹ دیے گئے اور کھجوروں کے جو درخت تھے ان کو مسجد نبوی کا جو قبلہ رخ جگہ تھی وہاں پہ اس کے تنوں کو لگا دیا گیا اور قبلہ کی جو رخ تھا اس کے دائیں اور بائیں جو جگہ بچ گئی وہاں پتھر لگا دیا۔ مسجد نبوی جو تھی اس کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا ساتھ دیا۔ آپ مل کر پتھر اور اینٹیں اٹھاتے اور صحابہ کے ساتھ ساتھ ہی اشعار بھی پڑھتے۔ صحابہ اس میں یہ اشعار پڑھتے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اللہ کوئی زندگی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ تو انصار اور مہاجرین کو بخشتے ہیں۔ صحابہ بہت چاہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کام نہ کریں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شریف آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ پتھر اٹھاتے یہاں تک کہ آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک جو تھا وہ غبار آلود ہوتا تھا اور آپ ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ جو مسجد نبوی تعمیر کی گئی تھی یہ 50 میٹر چوڑی تھی اور 50 میٹر ہی لمبی تھی۔ اس کی بنیاد جو تھی 1.5 میٹر تھی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قبلہ رخ جو تھی کا جو قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت ابھی قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا تو قبلے کی جو سائڈ تھی وہاں پہ درختوں کے تنے لگا دیے گئے اور اس کے بازوؤں میں پتھر لگا دیے گئے۔ باقی جو اس کی دیواریں تھیں وہ پتھروں کی اور اینٹوں کی چنائی گارے کی تھی۔ تو یہ صحابہ نے مل کے اس کو جلد ہی تعمیر کر لیا۔ اس کی جو چھت تھی اس کے اوپر کھجور کے تنوں کی کڑیاں تھیں اور اس کے اوپر کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتے ڈال دیے جاتے تھے۔ جب بارش ہوتی تو وہاں سے بارش ٹپکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گیلی ہو جاتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کیچڑ میں سجدہ کرتے، تو جو فرش تھا اس پر ریت بچھا دی گئی، پتھر بچھا دیے گئے۔ آج کل تو آپ مسجد نبوی دیکھتے ہیں اس میں اتنے شاندار قالین ہیں اور اتنی خوبصورت ہے، لیکن ابتدا میں مسجد نبوی اتنی ہی سادہ، فرش جو تھا وہاں پہ سفید ہی نہیں، ریت اور باریک کنکریاں جو تھیں وہاں بچھا دی گئی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بارش ہوتی تو آپ کے چہرے مبارک پر مٹی بھی لگ جاتی۔ تو اس طرح کر کے یہ مسجد نبوی تعمیر کی گئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اب اگلا مسئلہ یہ تھا کہ نماز باجماعت شروع ہو گئی۔ صحابہ مسجد میں اکٹھے ہو جاتے، اندازے سے وقت کا تعین کر لیا جاتا اور نماز ادا کر لی جاتی۔ اب ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی ایسا نشان مقرر کیا جائے جس سے صحابہ کو وقت کے تعین میں آسانی ہو سکے۔ اس وقت کئی تجویزیں سامنے آئیں۔ ایک تجویز تو یہ تھی کہ گھنٹیاں بجا لی جائیں جس کی آواز سن کر صحابہ مسجد میں آ جایا کریں اور نماز باجماعت ادا کر لی جایا کرے۔ ایک تجویز یہ تھی کہ کوئی بگل بجا دیا جائے۔ ایک تجویز اور سامنے آئی، آگ جلا دی جائے، لیکن یہ تینوں جو تجاویز تھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کرتا، کیونکہ گھنٹیاں بجانا
नसारा का तरीका था, बिगल बजाना यहूद का तरीका था, और आग जलाना आतिश प्रस्त लोगों का तरीका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी भी तजवीज़ को पसंद नहीं फरमाया। आप किसी और ही हल की तलाश में रहे। हुआ ये कि अब्दुल्ला बिन ज़ैद एक सहाबी है, उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दिन बताया कि या रसूलुल्लाह, मुझे ये कलिमात मुझे ख्वाब में सिखाए गए, और वो कलिमात अज़ान के कलिमात थे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इसी तरह ही सारे कलिमात जो थे वो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा सच्चा ख्वाब, ये तुम्हारा सच्चा ख्वाब है। बाद में हजरत उमर जो थे उनको भी ऐसी ही ख्वाब आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अब्दुल्ला बिन ज़ैद की ख्वाब सुनी तो आपने हजरत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल उठो, खड़े हो जाओ और अज़ान दो। हजरत बिलाल की आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी। हजरत बिलाल उसी वक्त खड़े हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुद हदायत दी ताकि वो अज़ान को खूबसूरती के साथ अदा करें। अज़ान में हजरत बिलाल जो थे जब अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहते तो एक दफ़ा दाईं तरफ अपना सर फेरते और एक दफ़ा बाईं तरफ सर फेरते। इसी तरह दूसरे कलिमात के साथ भी हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सारी अज़ान देना सिखाई। और अब मुसलमानों के लिए ये मसला भी हल हो गया। अज़ान होती और मुसलमान जो थे मस्जिद में इकट्ठे हो जाते और बाजमात नमाज जो थी अदा कर ली जाती। मस्जिद नबवी जो थी ये सिर्फ मस्जिद, ये मुसलमान हुकूमत का मरकज़ थी। इस मस्जिद में सबसे पहली बात नमाज बाजमात होती थी, मुसलमान इकट्ठे हो जाते और यहाँ पे ज़ाहिरी तासुबात का ख़त्मा होता। ये बाजमात नमाज उन्हें मुसावात सिखाता। ये तो पहला फ़ायदा था जो कि मस्जिद नबवी से लिया जा रहा था, या जो पहला मकसद था जो कि मस्जिद नबवी के क़याम से पूरा किया जा रहा था। मस्जिद नबवी जो थी ये मुसलमान रियासत का मरकज़ थी जहाँ से इस नई हुकूमत का इंतज़ाम चलाया जाता। ये हुकूमत का सेक्रेटेरिएट थी, ये मुसलमानों की पार्लियामेंट थी जहाँ पे मजलिस शूरा और इंतज़ामिया के इजलास मुनक़िद होते। यहीं से जिहाद को कंट्रोल किया जाता। यहाँ से मुख्तलिफ टीमें कभी दीन की दावत के लिए और कभी जिहाद के लिए भेजी जाती। इसी मस्जिद नबवी में जंगी खेल भी खेले जाते और जिससे जिहाद की रूह जो थी वो मुसलमानों में फूंकी जाती थी। इसके अलावा यही मस्जिद जो थी ये दारुल क़ियामा भी थी, ये दारुल ज़ियाफ़ा भी थी। नजरान का जब वफद आया जिसकी तादाद जो थी 60 से ज़्यादा थी, उनको इसी मस्जिद नबवी में ठहराया गया था। इसके अलावा ये मस्जिद जो थी ये तालीम का मरकज़ थी। यहीं पे सुफ़ा पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी कायम की गई जिसमें तलबा रहाइश पजीर भी थे और उनकी खुराक और उनकी रहाइश का इंतज़ाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे होता था। ये सुप्रीम कोर्ट भी थी, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे झगड़ों के फैसले करते थे। यहाँ इलाज भी होता था। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद बिन मुआज़ का खैमा लगवाया था जिनका आप अपने निगरानी में इलाज करते थे। यही मस्जिद बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होती। जिनके पास रहाइश ना होती तो वो मस्जिद नबवी में ही ठहरते। ये मैंने सारी तफसील आपको इसलिए बताई है कि ये ना समझ लिया जाए कि मस्जिद नबवी जो थी वो सिर्फ नमाजी के लिए इस्तेमाल होती थी। मस्जिद नबवी पूरी रियासत का इंतज़ाम यहीं से चलाया जा रहा था। ये पार्लियामेंट हाउस था, ये हुकूमत का सेक्रेटेरिएट था, ये सुप्रीम कोर्ट थी, ये जिहाद का मरकज़ था, यहाँ इस्लामी यूनिवर्सिटी कायम थी, ये दारुल ज़ियाफ़ा था, ये हॉस्पिटल था। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आज हमने मस्जिद का किरदार बड़ा महदूद कर दिया है। तो मस्जिद नबवी जो थी वो पूरी इस्लामी रियासत का मरकज़ थी। तो ये सबसे पहले कायम की गई और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं बैठते, सुबह फजर की नमाज से लेके फजर की नमाज जहाँ पे अदा करते, उसके बाद आप अपने घर जाते, कोई नाश्ता वाश्ता करते और फिर मस्जिद में बैठ जाते। ज़ोहर तक यहीं बैठकर हुकूमत के सारे काम अंजाम पाते। जब मस्जिद नबवी
की तामीर हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के साथ ही अपने अज़वाज के लिए हुजरे भी वहाँ पे बनवाए। हजरत सौदा के लिए हुजरा बनवाया गया, हजरत आयशा के लिए हुजरा बनवाया गया। जब ये हुजरे जो थे तामीर हो गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी के घर से मस्जिद नबवी के साथ इन हुजरों में मुंतकिल हो गए। इतनी देर में आपके ख़ानदान को भी मक्का से मदीना लाया जा चुका था, तो आप इन हुजरों में मुंतकिल हो गए। अब ये जो मस्जिद नबवी की जो जगह है, हजरत आयशा का जो हुजरा है वो तो आज भी मौजूद है, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, आपकी कब्र जहाँ पर है, तो उसकी जगह की तो ताज़ीम जो है वो बिल्कुल वाज़ेह है। अब जो मस्जिद नबवी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये ऐन उसका दरवाज़ा उस जगह पे रखा गया जो कि आपकी ऊँटनी बैठी थी, और ये जगह आज बाबे जिब्रील कहता है। तो बाबे जिब्रील के सामने जब आप गुजरा करें तो आप समझ लिया करें कि ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक सबसे पहले मदीना में इस जगह पर पड़े। तो ये वो जगह है, और हजरत आयशा का हुजरा तो आज भी मौजूद है। अगला जो काम आपने किया वो ये था, मदीना आने के बाद मुसलमानों के मुआशी हालात वो बड़े नाजुक थे, क्योंकि जो मुहाजिर थे वो नकद जान लेकर मदीना पहुंच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद देख ली थी, आप क्या लेकर मदीना। इसी तरह दूसरे मुहाजिरीन भी थे, तो उनके जो मसाइल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका भी हल करना था। उनके हल के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि एक मुहाजिर को और एक अंसारी को भाई भाई बना दिया, और उस अंसारी को पाबंद किया कि वो अपने मुहाजिर भाई के मसलों को हल करे, खा वो उनके रहाइश के मसाइल हों, खा वो उनके मुआश के मसाइल हों, या दूसरे मसाइल हों। और ये अखुबत का रिश्ता जो था इसी को मुआखात कहते हैं। ये मुआखात जो है हज़रत अनस के घर में हुई, इसकी 3 सिटिंग्स में हुई, 90 लोगों के दरमियान हुई। इसके साथ साथ मुसलमानों के जो मसाइल थे वो काफ़ी हद तक हल हो गए। अंसार ने मुहाजिरीन के लिए अपना दिल, अपने माल, अपने बागात, अपने घर सब कुछ खो, और उन्होंने मुहाजिरीन को पेशकश की कि आप हमारे माल में हिस्सेदार बन जाएं, आप हमारे घरों में हिस्सेदार बन जाएं, आप हमारे जो हैं बागात में हिस्सेदार बन जाएं, हम हर तरह आप पर माल खर्च करके हम खुश हों। लेकिन मक्के के जो लोग थे ये भी ताजिर लोग थे, ये लोग एक रईस कौम के अफराद थे, एक सरदार कौम के अफराद थे। इन्होंने भी इस तरह खैरात में कुछ लेना कबूल नहीं किया। तय ये हुआ कि अंसार अपने बागात जो हैं वो मुसलमानों को तकसीम ना करें, बल्कि मुहाजिर जो हैं वो इनके बागात में काम करेंगे और फल में दोनों शरीक हो जाए। बाज़ जगहों पे ऐसा भी हुआ कि अंसार ने अपना घर भी लेने की पेशकश की, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ये किया कि मुहाजिरीन अपने घर ऐसी जगहों पे बनाएंगे जो कि किसी की मलकियत ना थी, या वो अंसार के साथ उनके घरों में शामिल नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसी जगहों पे अपने घर अलग बनाएंगे जहां अंसार ने उन्हें जगह की पेशकश की थी। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताती चली जाऊं, कुछ मुहाजिरीन जिन्होंने अंसार से कुछ इस तरह के मदद ले ली थी, उन्होंने भी ग़ज़वा खैबर के बाद जो ही उनके पास थोड़ा सा माल आया तो उन्होंने वो तमाम उनकी जो जगहें थी और जो उनके खजूरों के बागात थे या खजूरों के जो दरख्त थे वो उनको ग़ज़वा खैबर के बाद वापस कर दिए। अब अंसार ने जिस हद तक अपना दिल खुला किया उसकी मैं एक मिसाल आपको देना चाहती हूँ। साद बिन रबी जो है, इनको अब्दुर्रहमान बिन औफ का भाई बनाया गया था। उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि ये देखो, ये मेरा माल है, ये मेरा घर है, ये मेरी 2 बीवियाँ हैं, तुम जो चीज़ चाहो
کہ ان میں سے لے لو، یہاں تک کہ میری بیویوں میں سے بھی تمہیں جو پسند ہے مجھے بتا دو، میں اسے تمہاری خاطر چھوڑ دیتا ہوں، وہ طلاق کے بعد اس کی عدت گزرے گی تو تم اس سے شادی کرو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا بھائی اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں تمہیں برکت دے، مجھے صرف اتنا کرو، اب مجھے بازار کا راستہ بتا دو۔ انہوں نے ان کو بازار کا راستہ بتا دیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کا جو تھا کاروبار سیٹ ہو چکا تھا، اور ان کے کپڑوں پر زردی دیکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ زردی کیسی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے ایک گٹھلی برابر سونا مہر میں دے کر اس سے نکاح کر لیا۔ گٹھلی برابر سونے سے مراد تھی تقریباً 1.25 تولہ۔ اتنا سونا دے کر، اتنا مہر دے کر میں نے نکاح کر لیا ہے۔ مراد کیا تھی کہ ان کے اتنے حالات بہتر ہو چکے تھے کہ انہوں نے اپنی شادی کے لیے یہ مہر کی رقم بھی دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں حکم دیا تھا کہ تم ولیمہ بھی کر لو، اگرچہ ایک بکری ہی کر لو۔ تو بتانا میں آپ کو یہ چاہتی ہوں کہ صحابہ نے کس کھلے دل کے ساتھ مہاجرین کی مدد کی۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور انصار کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ تو یہ رشتہ مواخات کے ساتھ مسلمانوں کے کچھ مالی مسائل جو تھے یہ حل ہو گئے۔ یہ رشتہ مواخات جو تھا یہ صرف زبانی بھائی چارہ نہیں تھا، یہ ان دونوں کے تعاون کا معاہدہ تھا، بلکہ ان کو ابتدا میں تو ایک دوسرے کا وارث بھی قرار دیا گیا تھا، لیکن بعد میں جب قرآن مجید میں یہ آیت اتر آئی اولو الارحام بعضهم اولی ببعض، تو تب یہ وراثت کے احکامات جو تھے وہ ختم ہو گئے۔ اللہ نے طے کر دیا کہ میت کے وارث صرف اس کے رحم کے رشتہ دار ہی ہوں گے، تو تب یہ جو مواخات کے ذریعے وراثت کا اصول قائم کیا گیا تھا یہ ختم کر دیا گیا، لیکن وہ جو باہمی تعاون اور باہمی مودت اور باہمی رحمت کا جو معاہدہ تھا وہ باقی تھا۔ تو اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے مدینے کے جو معاشی معاملات تھے ان کو حل